नमस्कार आमी शुभ्रकांती चैटार्जी आमार यूट्यूब चैनल सेलेस्टियल इनबक्से प्रथमेई आपनादेर सकलके स्वागत जानाच्छि। बर्तमान ग्रहगत अवस्थानेर भित्तिते आमादेर राशिचक्रेर एकादशतम राशि अर्थात कुम्भ राशिर जातक जातिकादेर एई आगस्ट मास केमन जेते पारे आजके आमी सेई विषये किछु कथा बोलबो। प्रथमेई जेटा बोलबो जे कुम्भ राशिर सापेक्षे एई मुहूर्ते बा एई आगस्ट मासे कोन कोन ग्रह कोथाय कोथाय अवस्थान करबे। एई मुहूर्ते कुम्भ राशितेई शनि अवस्थान करछे। कुम्भ राशिर सापेक्षे द्वितीय अर्थात मीन राशिर घरे राहु अवस्थान करछे। कुम्भ राशिर सापेक्षे चतुर्थे अर्थात वृष राशिर घरे एई मुहूर्ते मंगल एवं बृहस्पति एकत्रे अवस्थान करछे। कुम्भ राशिर सापेक्षे षष्ठे अर्थात कर्कट राशिर घरे एई मुहूर्ते रवि अवस्थान करछे एवं आगामी 16 आगस्ट रवि चले जाबे कर्कट थेके सिंह राशिर घरे अर्थात कुम्भ राशिर सापेक्षे रवि चले जाबे षष्ठ थेके सप्तमे। एई सप्तमेई अर्थात सिंह राशितेई एई मुहूर्ते बुध एवं शुक्र एकत्रे अवस्थान करछे एवं आगामी 22 आगस्ट बुध बक्री हये चले आसबे सिंह थेके कर्कट राशिर घरे अर्थात कुम्भ राशिर सापेक्षे बुध चले आसबे सप्तम थेके षष्ठे एवं आगामी 25 आगस्ट शुक्र चले जाबे किन्तु सिंह थेके कन्या राशिर घरे अर्थात कुम्भ राशिर सापेक्षे शुक्र चले जाबे सप्तम थेके अष्टमे। एई अष्टमेई अर्थात कन्या राशितेई एई मुहूर्ते केतु अवस्थान करछे। प्रथमेई बोली जे कुम्भ राशिर जातक जातिकादेर एई आगस्ट मासे स्वास्थ्यगत दिक थेके किन्तु एकटा ठांडा लागार एकटा प्रवणता बा कोनो धरनेर इनफेक्शन जनित कोनो समस्या हওয়ার किन्तु एकटा सम्भावना एई समय बा एई आगस्ट मासे देखा जाबे एबं एर पाशापाशि कुम्भ राशिर जातक जातिकादेर हठात् हठात् करे कोनो धरनेर किन्तु माथाय যন্ত্রণার एकटा प्रवणता एई समय कुम्भ राशिर जातक जातिकादेर क्षेत्रे देखा जाबे। सेई दिक थेके कुम्भ राशिर जातक जातिकादेर किछुटा सतर्क थाकते हबे। कुम्भ राशिर जातक जातिकादेर क्षेत्रे जेहेतु कुम्भ राशिर ओपरे एई मुहूर्ते शनि अवस्थान करछे सेई कारणे बेश किछु क्षेत्रे कुम्भ राशिर जातक जातिकादेर एकटा मानसिक चाप किन्तु एई समय बजाय थाकबे। कुम्भ राशिर जातक जातिकादेर अर्थनैतिक दिक थेके बा आर्थिक दिक थेके मूलत एई आगस्ट मासे आर्थिक खरचेर परिमाण किन्तु अनेकटाई बाड़बे एबं कुम्भ राशिर जातक जातिकादेर कर्मजीवनेर दिक थेके किन्तु एई आगस्ट मासटा एकटा सामग्रिकभावे एकटा बेश भालो समय। एर कारण हच्छे कुम्भ राशिर दशमपति अर्थात कर्मभावपति मंगल एई मुहूर्ते चतुर्थ भावे अवस्थान करछे बृहस्पति जुक्त हये। सेई कारणे कुम्भ राशिर जातक जातिकादेर कर्मजीवनेर दिक थेके एई आगस्ट मासटा किन्तु एकटा सामग्रिकभावे भालो समय। विशेष करे जारा व्यवसाये रयेछेन तादेर क्षेत्रेও किन्तु एई आगस्ट मासटा एकटा तादेर व्यवसायिक उन्नतिर दिक थेके एकटा अत्यंत अनुकूल समय। कुम्भ राशिर जातक जातिकादेर पारिवारिक दिक थेके एई आगस्ट मासटा किन्तु एकटा अनुकूल समय। এই সময় পরিবারে কোনো ধরনের শুভ কাজ সম্পন্ন হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে এবং নতুন কোনো সম্পত্তি ক্রয়ের সম্ভাবনা কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে এই আগস্ট মাসে সেই সম্ভাবনাও থাকবে। কুম্ভ রাশির যারা শিক্ষার্থী তাদের ক্ষেত্রে এই আগস্ট মাসটা কিন্তু একটা সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত ভালো সময়। এর কারণ হচ্ছে কুম্ভ রাশির চতুর্থভাবে অর্থাৎ যে ভাব থেকে আমরা বেসিক এডুকেশনের বিচার করে থাকি সেই চতুর্থভাবে বৃহস্পতি অবস্থান করছে। সেই কারণে কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যারা শিক্ষার্থী তাদের ক্ষেত্রে এই আগস্ট মাসটা কিন্তু একটা সামগ্রিকভাবে একটা অত্যন্ত অনুকূল সময়। এইবার আমি আসছি কুম্ভ রাশির যে নক্ষত্রগুলি রয়েছে অর্থাৎ ধনিষ্ঠা শতভিষা এবং পূর্ব ভাদ্রপদ এই তিনটি নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের এই আগস্ট মাস কেমন যেতে পারে। প্রথমেই আমি আসছি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের ক্ষেত্রে। ধনিষ্ঠা হচ্ছে আমাদের রাশিচক্রের 23 নম্বর নক্ষত্র এবং ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হচ্ছে মঙ্গলের নক্ষত্র। এই ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের শেষ দুটি চরণই কিন্তু রয়েছে কুম্ভ রাশির ঘরে। এই মুহূর্তে নবতারা চক্রে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের সাপেক্ষে বিপদ নক্ষত্রে শনি অবস্থান করছে এবং শনি কিন্তু কুম্ভ রাশির ওপরেই অবস্থান করছে। সেই কারণে যাদের কুম্ভ রাশির ধনিষ্ঠা নক্ষত্র তাদের বেশ কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে কোনো কাজে কিন্তু বাধা বিপত্তি ফেস করা বা কোনো কাজ একবারে না হওয়ার একটা প্রবণতা কিন্তু এই সময় ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে দেখা যাবে। এবং এর পাশাপাশি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের যেহেতু শনি এই মুহূর্তে কুম্ভ রাশির ওপরেই অবস্থান করছে তাই স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের এই আগস্ট মাসটা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন থাকতে হবে। ধনিষ্ঠার পর হচ্ছে শতভিষা নক্ষত্র। শতভিষা হচ্ছে আমাদের রাশিচক্রের 24 নম্বর নক্ষত্র এবং শতভিষা হচ্ছে রাহুর নক্ষত্র। শতভিষা নক্ষত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু এই মুহূর্তে কুম্ভ রাশির চতুর্থভাবে বৃহস্পতি অবস্থান করছে এবং বৃহস্পতি শতভিষা নক্ষত্রের সাপেক্ষে মিত্র নক্ষত্রে অবস্থান করছে এবং আগামী 20 তারিখের পর থেকে অর্থাৎ 20 আগস্টের পর থেকে বৃহস্পতি চলে যাবে কিন্তু শতভিষার সাপেক্ষে অতি মিত্র নক্ষত্রে। তাই এই পুরো আগস্ট মাসটাই কিন্তু শতভিষা নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের কর্মজীবনের দিক থেকে
এই আগস্ট মাসটা কিন্তু একটা অত্যন্ত ভালো সময়। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে শতভিষা নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের আর্থিক খরচের পরিমাণ কিন্তু এই আগস্ট মাসে কিছুটা হলেও বাড়বে। শতভিষার পর হচ্ছে পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্র। পূর্ব ভাদ্রপদ হচ্ছে বৃহস্পতির নক্ষত্র এবং পূর্ব ভাদ্রপদ আমাদের রাশিচক্রের 25 নম্বর নক্ষত্র। এই পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রথম 3টি চরণ কুম্ভ রাশিতে এবং শেষ চরণটি রয়েছে মীন রাশির ঘরে। পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই সময়টা বা এই আগস্ট মাসটা কিন্তু স্বাস্থ্যগত দিক থেকে বেশ কিছু সমস্যা এই সময় আসতে পারে, কারণ এই মুহূর্তে শনি অবস্থান করছে কিন্তু পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের ওপরেই। সেই কারণে স্বাস্থ্যগত দিক থেকে এই সময় একাধিক সমস্যা আসতে পারে। মানসিক দিক থেকেও কিন্তু একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে থাকবে। পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে এই মুহূর্তে কুম্ভ রাশির অষ্টমভাবে কেতু অবস্থান করছে এবং কেতু কিন্তু পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের সাপেক্ষে সাংঘাতিক নক্ষত্রে অবস্থান করছে। সেই কারণে পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের এই সময় কিন্তু চোটাঘাত লাগার বা রক্তপাত হওয়ার কিন্তু একটা প্রবণতা এই সময় দেখা যাবে। সেই দিক থেকে কিছুটা কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আজকে আমি আমাদের রাশিচক্রের একাদশতম রাশি অর্থাৎ কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের এই আগস্ট মাস কেমন যেতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করলাম এবং এর পাশাপাশি কুম্ভ রাশির যে নক্ষত্রগুলিও রয়েছে অর্থাৎ ধনিষ্ঠা, শতভিষা এবং পূর্ব ভাদ্রপদ, এই 3টি নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের এই আগস্ট মাস কেমন যেতে পারে সেই বিষয়ে আপনাদের একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। পরবর্তী ভিডিওগুলির মাধ্যমে আমাদের পরবর্তী যে রাশিটি রয়েছে বা যে শেষ যে রাশিটি রয়েছে অর্থাৎ মীন রাশির জাতক জাতিকাদের আগস্ট মাস কেমন যেতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করব। সবশেষে এটাই বলবো, আপনারা সকলে খুব ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন, এটাই প্রার্থনা করি। নমস্কার।